नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। द्वाविंश अध्याय पाठ करिबा चतुर्थ स्कंदर पृथुंकु सनकादिंकर तत्वोपदेश। जय जगन्नाथ। हरिंको आज्ञा अनुसारे से चारि सनत कुमारे पृथुंकु देले तत्व ज्ञान द्वाविंश अध्याय वर्णन। मैत्रेय उवाच ए अन्ते शुण हे विदुर से पृथुदेव राज्येश्वर प्रजापालने धर्मशील हरिभक्ति रसे भोल से राज्ये जेते प्रजागण पितृदेव ऋषि ब्राह्मण पृथुंक गुण बखाणती से सर्वे हरिंकी पूजन्ति एमंते केते कालांतरे विजय कले मुनिवरे से सिद्ध गण मध्यवर विशेष ब्रह्मांक कुमार तपसाधने विराजन्ति सूर्य किरण प्राय ज्योति आकाशे देखिले राजन कांतिरु कले अनुमान ए सर्वे सिद्ध सनकादि विष्णु भक्त ब्रह्मवादी लोकंक पाप शुद्धि अर्थे भ्रमण करन्ति जगते निश्चय जानी अनुमाने उठिले सहास्य सगणे तांक दर्शने नृप प्राण उद्धकु कला की गमन जिन्हे जीवन पिंड पाई सत्वरे उठिले भूसाई सदस्य आदि जेते थिले सकले तत्वरे उठिले जेसने गंधादि गुण को जीव उच्छुक घेनिबाकु तेसने नृप हेले उभा मुनि प्रवेश हेले सभा आनंदे पृथु नृपवर प्रणमी मुनिंक पयर सुगंध शीत जल नेई पद कमल देले थोई दिव्य आसने बसाइले सविधि व्यवहारे पूजिले ताहांक चरण सलीले अलक बंध समाजिले जे प्राणी होए शीलवंत ताहांक चरित एमंत छाड़ी नृपति अभिमान आनंदे कले अनुमान्य हाटक आसने बसाई पाद उदक शिरे लई से भव अग्रजंता जेणु राजन मान्य कले तेणु भावे तोषितांक मन कहन्ति मधुर वचन पृथु उवाच आज मो पूर्व भाग्य फल जीवन होइला सफल दुर्लभ देखिली तुम्भंकु खोजी न पांति जोगी जांकु कि तार दुर्लभ संसारे जे अबा अछि इह परे जहाकु विष्णु वैष्णव प्रसन्न विप्र सदा शिव अव्यक्त गति जे तुम्भर भ्रमण चतुर्दश पुर अभाग्यवंत प्राणी जेहि तुम्भ दर्शने योग्य नाही ए आत्मा पुरुष जे सने सकल देखई चेतने ताहाकु न देखंती केहि ए विश्व हेतुभूत जेहि हे सिद्ध तुम्भंकु देखिली धन्य मो जीवन मणिली निर्धन गृहे जिन्हे धन अण आयसे जिन्हे पुण्य तिन्हे मणिली अद्भुत कि भाग्ये तुम्भे उपगत जागृहे अतिथि आगत भावे पूजई शुद्ध चित विभवे पूजे बहु विधे काय वचन मन सुधे विभवहीन जे वाजन पूजिब जे विधि विधान भूमि उदक तृणासने विनय कोमल वचने ए भावे जे बा न पूजन्ति से व्यर्थ जीवने वंचन्ति व्याल आलय द्रुम जेन्हे ता गृह भयंकर तेन्हे जागृह गणेत अतिथि सुखे चरण न धुवन्ति तार जीवन अकारण व्यर्थ आयुष जस गुण जे भक्त जनंकु न सेवे से सुखे संपद की लभे भोमुनि तुम्भ आगमन मंगल मणिली जीवन तुम्भर व्रत विधि आदि आचरन्ति जे मोक्षवादी
ସେ ତେବେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ପାନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଛାଡ଼େ ଯାହାର ହୃଦୟ ସେ କାହିଁ ସୁଖ ନ ଲଭନ୍ତି ସ୍ୱକର୍ମ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଘୋର ସଂସାରେ ପଡ଼ିନ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଜ୍ଞାନହୀନ ଭୋମୁନି ଗଣେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମାନି। ଏଣୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କରେ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କେ ପଚାରେ ତୁମ୍ଭର ମତି ବୃତ୍ତି ମାନେ କୁଶଳା କୁଶଳ ନ ଘେନେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ସଭଏ ନ ପାରଇ ପୁଛି ସଂସାର ତାପେ ଯେ ତାପିତ ତାଙ୍କ କୁଶଳ ଯେ ଚରିତ। ଏ ଅଭିପ୍ରାଏ ମୁଁ ପୁଛଇ ଫେଡ଼ିନ କହିବା ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଭକତ ଜନ ହିତେ କୁଶଳ ବାଞ୍ଛ ଅବିରତେ। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଏ ରୂପେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହରି ସକଳ ଆତ୍ମା ସେ ଗୋସାଇଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ସନ୍ଥ ଜନ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମ୍ଭେ ସେ ଗୋସାଇଁ ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ ଏ ଭବ ତରଣ ଉପାଏ ଫେଡ଼ିନ କହିବା ଥୋକାଏ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ସେ ପୃଥୁ ବଚନ ମଧୁର ଶ୍ରବଣେ ତୋଷ ହେଲେ ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ମତ ବାକ୍ୟ ମାନି। କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ନୃପବର ସନତ କୁମାର ଉବାଚ ସଂସାରେ ସାଧୁ ଜନ ଯେହି ତାଙ୍କ ମହିମା ସିନା ଏହି ବିଷୟ ସୁଖ ନ ଘେନନ୍ତି ପ୍ରାଣଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଚାରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସୁଶୀଳ ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ପଚାରିଲ ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହିତ। ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ସୁପୁଣ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ଅଶେଷ ଜୀବ ହିତ କରେ ଏଣୁ ପଚାରିଲ ବେଭାରେ। ସୁଶାନ୍ତ ଆମ୍ଭ ମନ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନେ ଦୁଃଖ ଗଲା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର କହିବା ଏଥି ପ୍ରତିକାର ଯେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ପୁଛିଲ ଅଶେଷ ଜୀବର ଯେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛଇ ଯେ ଏକ ଭୋ ନୃପ ମନେ ବୁଝି ଦେଖ ତ୍ରିବିଧ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନ ରଜ ସାତ୍ବିକ ତମ ପୁଣ ତାମସ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ତହିଁ ଯାହାର ନୋହେ ରତି ସେହି ନ କପଟ ଭକତି ତାହାର ଅନ୍ତର ମଳିନ କାମ କଷାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ ତାମସ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାରେ ନତରେ ଏ ଭବ ସାଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ହୋଏ ରତି ଆତ୍ମାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯେ ନିଷ୍ଠା ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ନର ରାଏ ସେଟି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭବ ସାଗର ପାର ସେତୁ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାର ନାହିଁ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ। ହରିଚରଣେ ସେବାରତି ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି ଏଟି କୈବଲ୍ୟ ସୁସାଧନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝତୁ ରାଜନ। ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଏ ଯେ ଅସଙ୍ଗ ତହୁଁ ଜନ୍ମଇ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଯେଣୁ ତା ଦେହେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏଣୁଟି ଆତ୍ମେ ରତି ହୋଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟାପିଛି ଅଶେଷ ଶୟଳ। ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ ପାଇ ଏ ବିନେ ଜୀବ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଏ ରତି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇ ଯାର ହରିଚରଣେ ଯେବେ ଭାବେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହୋଏ ତେବେ ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଇ ଯାର ପୁଛଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ସେବା କଲେ ସେ ତୁଲେ କିଅ ବା ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣେ ଶ୍ରବଣେ କରେ ଧ୍ୟାନ ଅସଙ୍ଗ ରତି ଏହି ଭାବେ ସାଧନ ତାରତମ୍ୟ ଲଭେ। ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଲଏ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଯେ ହୋଏ ଯେ ମାର୍ଗେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣେ ହୋଏ ରତି ଅର୍ଥବାଞ୍ଛିତ ମନ ଯାର ତାମସେ ବଦ୍ଧ ସେ ହୁନର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଭୋଗ ବଶ ତାହାକୁ ବୋଲଟି ରାଜସ ଏହାଙ୍କୁ ନ କରିବ ସଙ୍ଗ ସେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ଜ୍ଞାନ ଭଙ୍ଗ ତହିଁ ନ ଦେବ ମନ ଦୃଷ୍ଟି କେବେହେଁ ନ କରିବ ଗୋଷ୍ଠୀ।
ସେ ସଙ୍ଗ ଯେବା ଆଦରନ୍ତି ସକାମ ଅର୍ଥ ସେ ବାଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି। ନିଃସଙ୍ଗ ବିଜନେ ବସଇ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ହୋଏ ବ୍ରହ୍ମରତି ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ନୃପତି। ଅପରେ ଅସାଧୁ କହିବା ଯାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସେବା। ହରି ଚରଣେ ଭକ୍ତି ନୋହି ତାହାର ବ୍ରହ୍ମେ ରତି କାହିଁ। ସେ ହରି ଗୁଣ ସୁଧା ପାନ ସେ ବିନୁ ନୋହେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେବା ଥାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲଭନ୍ତି। ପରମ ହଂସର ଯେ ବିଧି ତିତିକ୍ଷା ସମଦମ ଆଦି। ଆତ୍ମାର ହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ। ସେ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ପୀୟୁଷ। ସେ ସୁଧା ପାନ ଯେବେ କରେ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଧରେ। ଯମ ନିୟମ ସମଦମ ଏ ଆଦି ସାଧନ ନିର୍ଗୁଣ। ସଂସାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରେ ନିନ୍ଦ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନ ଆଚରେ। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ବିଚାରେ ନିର୍ମଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହେ ସେ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବହେ। ହରି ଭକତ ଯେତେ ଜନ ଏ ସର୍ବ ତାହାଙ୍କ ଭୂଷଣ। ଯେତେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ତହିଁ ସାଧକ ଯେଉଁ ଜନ। ତେଣୁ ବଢ଼ଇ ତାର ଭକ୍ତି ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଅନାସକ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ସଦା ସତ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ। ତହିଁ ଯାହାର ରତି ହୋଏ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବଦ୍ଧ ନୋହେ ମୋହେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ନିଷ୍ଠା ରତି ତେବେ ତା ହୋଏ ଦୃଢ଼ ମତି। ଯେ ସଦା ଗୁରୁ ସେବା କରେ ସେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଧରେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଜୀବ କୋଶ ଦେହେ ହେଳେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ହୃଦୟ ଜୀବର ହୋଇଛି ଆଳୟ। ଜ୍ଞାନ ଅନଳ ହେଲେ ଜାତ ତେବେ ସେ ହୋଏ ଭସ୍ମଗତ। ଏ ଜୀବ କୋଶ ଯେବେ ଯାଇ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ। ଅନଳ ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେହ୍ନେ ଅରଣି ହୁଅନ୍ତି ଦହନେ। ତେସନେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଜ୍ଞାନେ ଦହଇ ନୃପବର। ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ଯାର ନୁହଇ ଭବ ବନ୍ଧ୍ୟ ତାର। ଉପାଧି ବାସନା ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅନଳେ ହୋଏ ଧ୍ୱଂସ। ଉପାଧି ହତେ ନୃପରାଏ ତାର ଗୁଣାଦି ହୋଏ ଲୟ। ବିନାଶ ହୋଏ ଅଭିମାନ ଆପଣା ପର ଆଦି ଜ୍ଞାନ। ଜନ୍ମଇ ନିଜ ଭାବେ ରତି ଏ ପରାପର ନୋହେ ମତି। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ବିଚାରେ। ବାହ୍ୟେ ସେ ନ ଲକ୍ଷଇ କିଛି ଘଟାଦି ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଛି। ଏଥକୁ ପ୍ରତିଲକ୍ଷ ଦେବା ଭୋ ନୃପ ଦେଖଇ କହିବା। ଦୃଷ୍ଟାଦୃଶ୍ୟର ଭିନ୍ନେ ବିଧି ଏହାଙ୍କ ହେତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଆତ୍ମା ଏ ମୋହର ପର ଏ ଭେଦ କର ଅହଙ୍କାର। ଭେଦ କରାନ୍ତା ଯେତେ ମଲା ତାର ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷୟ ଗଲା। ଅଜ୍ଞାନ ନାଶେ ସର୍ବେ ଏକ ଭୋ ରାଜା କର ତୁ ବିବେକ। ଯେ ସନେ ଶୟନେ ସ୍ୱପନ ମିଥ୍ୟାଭିଳାଷେ ଦେଖେ ମନ। আপনে ହୋଇଥାଇ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଦେଖେ ଜନ ପ୍ରଜା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗଜରଥ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଣେ ସତ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସାନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମଣେ। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଯେତେ ଶୋଚନା ନ କରଇ ଚିତେ। ତେସନେ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲେ ଏ ସର୍ବନାଶ ଜାନ୍ତି ଭଲେ। ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାଦି ପ୍ରକାଶ। ଏବେନି ପର ଅହଙ୍କାର ଏ ଭେଦ ବିବେକ ବିଚାର। ଯାବତ ଉପାଧି ଅଛଇ ତାବତ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ। ଉପାଧି ହତେ ସର୍ବନାଶ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରକାଶ। ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ତାହାର ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ। ଉପାଧି ଭେଦେ ଭିନ୍ନ ଦେଶେ ତା ବିନା ଏକ ସେ ପ୍ରକାଶେ।
ଯେହ୍ନେ ଦର୍ପଣ ଜଳାଦିରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧରେ। ଏବେନି ହୀନେ ନ ଦିଶନ୍ତି ଆପଣା ଶରୀର ଆକୃତି। ଉପାଧି ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତା ଅବଶେଷ ଏକ ଚିହ୍ନ। ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ମହୀପତି ଅସଙ୍ଗ ଆର ବ୍ରହ୍ମରତି। ଏବେନି ମାର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ହେତୁ ଭବ ସାଗର ପାର ସେତୁ। ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ରାଜନ ବିବେକହୀନ ଯେ ବାଜନ। ଯାହାର ଆତ୍ମରତି ନୋହେ ଯେ ଦେହେ ଅହଙ୍କାର ବହେ। ଏ ମୋର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଘର ବୋଲି ବିଷये ଅହଙ୍କାର। ବିଷୟ ରସେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରସି ମନକୁ ଆଣଇ ଆକର୍ଷି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମନ ରସେ ନିଜ ଚେତନା ବଳ ଧ୍ୱଂସେ। ଏଣୁ ବିବେକ ତାର ନୋହି କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ମନ ମୋହି। ଯେ ସନେ କୁଶ ଆଦି ମୂଳ ହ୍ରଦରୁ ଓଟାରନ୍ତି ଜଳ। તે ସନେ ଦେଖ ବିଷୟାଦି ହରଇ ସର୍ବ ମନ ବୁଦ୍ଧି। ଚେତନା ବଳେ ସ୍ମୃତି ରହି ତାର ଅଭାବେ ଶ୍ରୁତି କାହିଁ। ଯାହାର ଶ୍ରୁତି ହୋଏ ନାଶ ତା ହୃଦେ ଜ୍ଞାନ ଅପ୍ରକାଶ। ଜ୍ଞାନ ବିନାଶେ ଆତ୍ମା ହତ ବେଦାନ୍ତେ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ଶୁଣ ନୃପତି ପୁରୁଷର ଏତୁଟି ହାନି ନାହିଁ ପର। ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଅଇ ଆତ୍ମା ବଧେ ଭାଗି। ନିଜ ଯେ ନିଜ ହାନି ନ ବୁଝଇ ତାର ବିବେକ ଗୁଣ କାହିଁ। ଅର୍ଥ କାମାଦି ଧ୍ୟାନ ରାଏ ଏ ସର୍ବ ବିନାଶ ଉପାଏ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରୁ ହୀନ ତା ଜୀବ ସ୍ଥାବର ସମାନ। ଯା ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମେ ରତି ନୋହେ ସର୍ବ ଅନର୍ଥେ ଭାଗି ହୋଏ। ଅପରେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ସଙ୍ଗଟି ଅନର୍ଥ କାରଣ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ଯେ ଇଚ୍ଛିବ କେବେ ହେଁ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଭଙ୍ଗ କରଇ ସେ ପାପିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ। କୁସଙ୍ଗେ ସର୍ବନାଶ ହୋଏ ପଡ଼ଇ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନୃପରାଣ ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗର କାରଣ। ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରି ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେୟ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବୋଲି ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ତାହା। ଅନିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପାଇ ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ତା ନ ଭାବଇ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗ ବୋଲି ରାଏ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାଏ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ ଯହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଯହିଁ ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ସେହି। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ନୋହେ ତୁଲ୍ୟ। ଯାହାର କାଳ ଭୟ ଅଛି ତାହାର ସୁଖ ନାହିଁ କିଛି। ଗୁଣ କ୍ଷୋଭର ପରେ ପ୍ରାୟ ଯେ ହୋଇଲେ ଭାବ ପ୍ରାୟ। ସ୍ଥାବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ। ଏହାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ କେବେ ନୋହେ ଏଣୁ ଦଣ୍ଡଇ ଜନ୍ତୁରାଏ। ଆପଣା ଅର୍ଜଇ ଅନର୍ଥ ରାଜନ ବୁଝ ଏହୁ ମତ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ଠାରେ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅହଙ୍କାରେ। ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେ ଆବୃତ ଏହାଙ୍କ ହୃଦରେ ବ୍ୟକତ। ଯେ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନର ହରି। ଜୀବର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଚେତନ। ଭୋ ରାଜା ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ ତୁହି ଏ ଆତ୍ମା ରୂପ ତୁହି ମୁହିଁ। ଏ ଆଦି ଚରାଚର ଯେତେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଭୂତେ। ଯେ ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରୟେ ଜଗତ ଶୋଭା ପାଉଛି ସଦ ସତ। ମାୟାରେ ହୋଇଣ ପ୍ରଭେଦ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ତାହା ଛେଦ। ଆତ୍ମାକୁ ମାୟା ନଶ୍ୱର ସେ ଯେ ସନେ ପବନ ଆକାଶେ। କର୍ମର ମୂଳ ଏ ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ ଯେ ନାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଲିପ୍ତ ନୋହିଣ ଥାଇ ମୁକ୍ତ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ପୁରୁଷ ତାରେ ଶରଣେ ବେଗେ ପଶ। ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତି କରି ସାଧୁଏ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ସୁଗମ ପଥ ଏ କାରଣ ଅବିଘ୍ନେ ଲଭ ନାରାୟଣ। କଠୋର ଯୋଗାଦି ସାଧନ ସୁଗମ ଭକ୍ତି ହେ ରାଜନ। ସେ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଭକ୍ତିରେ ଭଜ ବାସୁଦେବ। ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ର ଅପାର
इंद्रिय वर्ग ग्राह घोर ए जल तरणे जे भेला तहिरे न कर तू हेला अष्टांग जोग जोगी साधी तरंती जोग भेला बांधी से अति क्लेशे हंती पार नोहिले भ्रमंती अपार दुर्गम तरण उपाय तुम्भंकु कहिदेलु राय गोविंद अभय पयर जे भजे भेला मध्य सार से पादे कले एक भाव सुखे तरिब भवानव हे भक्ति जोगो सुधा धन मोक्षकु परम कारण मैत्रेय उवाच हेमंत शुण हे विदुर जे ज्ञान कहिले कुमार पृथु श्रवणे आत्मा गति प्रणमी चरणे बोलंती राजा उवाच तुम्भे दयालु जोगी जन सुभाग्य तुम्भ दर्शन जेणु गोविंद कृपा थिला तेणु दर्शन मोर हेला हरिंक आज्ञा रक्षा पाई मोहिते अइल गोसाई मोर संशय जेते थिला तुम्भ दर्शने दूर गला मोहर मनोरथ जेते संपूर्ण करिदेला मोते तुम्भंकु की भावे से बीबी उत्तम द्रव्य की बा देवी देह सहिते द्रव्य मोर साधुंक उच्छिष्ट व्यवहार सुदया करी साधु जने राजा विभूति तोषो मने समर्पिछन्ति मोर तहि एते प्रभुत्व मोर नाही कि भावे करिबी सेवन ए देह साधुंक अधीन जेन्हे बालके स्नेह बही तात जननी धन देई पुणी न करन्ति ग्रहण ए सर्व तुम्भर अर्पण तुम्भ प्रतोषे शक्य नाही राजसेवक प्राय होई तांकु तांबूल निजोजंती मध्यरे सेवक बोलांती से अनुमाने मो विचार जे किछि द्रव्य अछि मोर प्राण तनय आदि जेते हे राज विभूति सहिते अपरे चतुरंग बल समर्पी अछि मु सकल एथे मो नाही अधिकार वेद विहिते ब्राह्मणर जे सर्व सेना अधिपति दंड अदंड राजनीति सकल लोके अधिकार ए सर्व वेद विदंकर से विप्रे निज धने थांति से विप्रे निज धने शांति जीवन को कल्याण पालंती से विप्रे निज धने शांति जीवन को कल्याणे पालंती ब्राह्मण अनुग्रहे अन्न भुंजंती क्षत्रियादि वर्ण ब्रह्मा सर्जने जगते अछि अपूर्व द्रव्य जेते ए सर्व जेबे समर्पिबी तेबे प्रतोषी न पारिबी निगम वेत्ता प्रभु माने मोते तो शीले दिव्य ज्ञाने एकांते देल आत्मा पद मोहरो नासिल प्रमाद तुम्भे दयालु जोगेश्वर अधम जने दया कर अव्यक्त ब्रह्म दृष्टि गते प्रत्यक्ष देखाइल मोते अज्ञान भाव विनाशिल संसार बंधु निस्तारिल हेमंत महिमा तुम्भर अशेष जीवे हित कर एणु गुरुंक सुकल्याण साधक मोक्षर कारण उपाय नाही मोर किछि केवल अंजलि मो अछि मैत्रेय उवाच हेमंत सनकादि जने संतोष पृथुर वचने नृपशीतला प्रशंसिले तक्षणे अंतर्ध्यान गले सकल जन दृष्टि ध्याने सिद्धे गमिले निज स्थाने तदंते से पृथुराजन महत गुणे से प्रधान अध्यात्म मार्ग रे रहिले से आत्मज्ञाने पूर्ण हेले आत्मा रे करी अवस्थिति काल रे कर्मादि करंती जे देश काल अधोचित जे मन्ते अछई विहित से अनुसारे कर्म कले विप्रंकु दाने प्रतोषिले अति आनंदे दया बही कहन्ति भव सिंधु पार अमृतु सुस्निग्ध मधुर हे पुत्रे सावधाने शुण जेणे होइब परित्राण
କହିବା ତାହାର ଉପାୟ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ସକଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରେ କରେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ନିସ୍ତର। ସକଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରେ କର ଏ ଘୋର ସଂସାର ନିସ୍ତର। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି ଏ ଭବ ଭୟ ନିବାରନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼େ ଧର ରାଜସ୍ୱ ଭୟ ପରିହର। ରାଜସ୍ୱ ଧନ ଧର୍ମ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ପାଇଲୁ ତୋଷ ଚିତେ। ହେମନ୍ତ ମଧୁର ବଚନେ ପ୍ରଜା ଶିଖାଇ ପ୍ରବୋଧନେ। ଅର୍ପଣ କରି କାମ୍ୟ ଫଳ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ ଭୂପାଳ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ରୂପର ଅଦକ୍ଷ କର୍ମ ମାନଙ୍କର। ଆତ୍ମାକୁ ହେମନ୍ତ ସେ ମଣି ଗୃହେ ରହିଲେ ନୃପମଣି। ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେ ଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ସକଳ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ଆଦି ଯେ ବିକାର। କୌଣସି କର୍ମେ ଲିପ୍ତ ନୋହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଏ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗରେ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାରେ। ତାହାଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚିନାମେ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମାଇଲେ ବେଭାରେ। ବିଜିତ ଅଶ୍ଵ ଧ୍ରୁମକେଶ ହର୍ଯକ୍ଷ ଦ୍ରବିଣ ବୃକେଶ। ଏ ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କର ନୃପ ସମାନେ ସୁରବୀର। ଏବେ କହିବା ହେ ବିଦୁର ରାଜାଙ୍କ ଯେ ଗୁଣ ପ୍ରଚାର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗପାଳ ଏହାଙ୍କ ଗୁଣେ ସେ ଭୂପାଳ। ଶ୍ରୀ ନୃପ ଅଙ୍ଗେ ଏକେ ଏକେ ବସିଲେ ଅବୟବ ଯାକେ। ବସିଲେ ସୁବୃତ୍ତି ଆବୋରି ଶୁଣ ବିଦୁର ହେତୁ କରି। ଜଗତ ପ୍ରତିପାଳିବାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ସଂସାରେ। ମନ ବଚନ କାୟ ବୃତ୍ତି ଅତି ଅସୁର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି। ଯେଣୁ ରଞ୍ଜିତ ଜନ ପ୍ରଜା ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ରାଜା। ତା ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ନୃପବର ସମେ କି ସୋମ ପଟାନ୍ତର। ସେ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ତା ତେଜେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦୀପ୍ତିମାନ। କେହି ନ ପାରେ ତେଜ ଧରି ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ସମ ସରି। ରଣେ ଦୁର୍ଜୟ ମହାରାଜା ଏଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସମ ତେଜା। ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣେ ସେ ପୃଥିବୀ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛବି। ଯମୁତ ପ୍ରାୟ ବୃଷ୍ଟି করে ପ୍ରଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ପୁରେ। ପୟୋଧି ତୁଲ୍ୟ ସେ ଗଭୀର ସୁଧୀରେ କନକ ଭୂଧୀର। ଧର୍ମ ସମାନେ ଶିକ୍ଷାକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟ ଗିରି। କୁବେର ତୁଲ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ ଜହ୍ନେ ରତ୍ନାକର। ଗୁଣେ ସକଳ ଜୀବେ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ପଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ। ଜୀବନ ବଳ ତେଜ ଘେନି ଏଣୁ ମରୁତ ସମ ମାନି। କ୍ରୋଧରେ କାଳ ରୁଦ୍ର ସମ ସୁନ୍ଦରେ ସମ ନୋହେ କାମ। ପାକ୍ରମେ ସମ ମୁଗ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଦୟାରେ ସେ ମନୁ ନରେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପଣେ ଯେହ୍ନେ ବିଧି ଗୁରୁ ସମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ହରି ସମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଳନେ ଗୋରୁ ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ। ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ଠାରେ ସେବନ୍ତି ବିନୟ ବେଭାରେ। ସମେ ପ୍ରତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ସର୍ଜନେ ଦୁଜେ ବ୍ରହ୍ମା ସେହି। ଏ ତିନି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଯଶ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରବଣେ ହରି ରସ। ଶ୍ରୀରାମ ତୁଲ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ଗୁଣ ଗାବନ୍ତି ନର ନାରୀ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଏ ପୃଥୁ ଚରିତ ପବିତ୍ର। ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଯାହା ଭେଣି। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଦେଇଚିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁ ସନକାଦି ସମ୍ବାଦो नाम द्वाविंशो अध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।